गल करदे पराली दी, जिसने एक बार फिर तो सरकार दी चिंता वधा दी है। इस बार पराली साड़न दे वध मामले सामने आए ने। जी हां, पिछले साल दे मुकाबले ज्यादा मामले पराली साड़न दे इस बार पंजाब दे विच सामने आए ने। 100 ज्यादा मामले पिछले साल दे मुकाबले पराली साड़न दे इस बार सामने आए ने। हुण तक पराली साड़न दे 297 मामले सामने आ चुके ने। अमृतसर तरनतारन दे विच सब तो ज्यादा पराली सड़ रही है। पटियाला दे विच भी पराली साड़न दे मामले सामने आ रहे हैं। तो एक बार फिर तो डबल बर्निंग का मुद्दा पंजाब दे विच भखदा होया नज़र आ रहा है, क्योंकि हमेशा पराली के धुएं तो बाद जिस तरह प्रदूषण हुंदा है उस दे लई ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दे वल्लों पंजाब नूं जिम्मेवार ठहराया जाता है। खास तौर पर दिल्ली की आबो हवा जो खराब हुंदी है तो उस दे लई सीधे तौर पर पंजाब की पराली के धुएं नूं जिम्मेवार ठहराया जाता है। सरकार के वल्लों बेशक जुर्माने भी लगाए गए हैं पराली साड़न वालियां दे उपर, ते अपील भी बार बार की जाती है कि लोग किसान पराली ना साड़न, उसका किसी होर पासे इस्तेमाल कर लैन या फिर किसी होर तरीके दे नाल पराली का साम संभाल कर ली जाए, उसकी वेस्ट नूं दोबारा किते रीयूज कर लिया जाए। पर इस बार दस दईए कि ज़्यादा परेशान कर देने वाले मामले सामने आए ने। पिछले साल के मुकाबले 100 ज़्यादा मामले पराली साड़न के सामने आए हैं। तो सब तो ज़्यादा पराली साड़ी जा रही है माझे यानी कि अमृतसर और तरनतारन दे विच पराली साड़न के मामले सामने आ रहे हैं। तो पटियाला तो भी पराली साड़न के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। तो आने वाले दिनों के जाहिर जी गल है कि जो झोने की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी तो उस तो बाद आने वाले दिनों के मामले हर साल अक्तूबर नवंबर के जो तेजी के नाल वधदे ने, तो इस बार भी इन्हां मामलों के वधन की संभावना जताई जा रही है, जो कि बेहद चिंताजनक है। पर अभी हमने स्टडी जो की है सैटेलाइट बेस्ड फायर इंसिडेंसेस की ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, वो इस करंट ईयर सीजन में खरीफ में 297 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं 21 सितंबर से 25 सितंबर तक, तो जो पिछले 3 साल से थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? ये करीब 100 इंसिडेंट ज़्यादा हैं। पिछले बार करीब इसी सीज़न में 197 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे सैटेलाइट से, इस बार 297 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं। और ज़्यादा कौन से क्षेत्र में है पंजाब के? और कारण ये स्टार्ट हुआ है अमृतसर और तरनतारन एरिया से, और इस बार जो 3 जो डिस्ट्रिक्ट है अभी जो ज़्यादा चल रहे हैं वो अमृतसर, तरनतारन और पटियाला। सबसे ज़्यादा अमृतसर में है। तो पिछली बार के मुकाबले शुरुआत ही ज्यादा मामलों के नाल हो गई है। तो आने वाले दिनों के तस्वीर पंजाब की किहो जिही होगी ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है। तो चिंता वधाउण वाले आंकड़े भी जरूर ने। 100 मामले पिछली बार के नालों ज्यादा हुण दर्ज किए गए हैं। तो माझे के खेतर दे विच ही पराली साड़न के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तरनतारन और अमृतसर दे विच सब तो ज्यादा पराली साड़ी जा रही है। तो आने वाले दिनों के किहो जिही तस्वीर हुंदी है, आबो हवा पंजाब की किस तरह की हुंदी है, प्रदूषण का पद्धर कितना वधदा है। हालांकि बार बार सरकारों के वालों हर साल नवे नवे तरीके अपनाए जाते हैं ताकि किसान पराली नूं अग ना लगाउण। किसानों के वालों हालांकि मुआवजे की मंग की जाती है। प्रति एकड़ किसान जो मुआवजा मंगते हैं तो वो जो सरकार उसनूं नहीं दे पाउंदी तो किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि फिर साडे कोल होर कोई रस्ता नहीं बचता, मजबूरी है साडी पराली नूं अग लगाना, साडा कोई शौक नहीं है। तो दूजे पासे जो आबो हवा खराब हुंदी है तो उस तो बाद कई किसानों ते हर वारी जुर्माने भी लगाए जाते हैं, कईयां ते परचे भी दर्ज किए जाते हैं। पर इस बार फिर तो तस्वीर जिहड़ी है उस तरह की नज़र आ रही है। शुरुआत दे विच ही पराली साड़न के मामले पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। उधर करजे दे दैंत ने एक होर किसान नूं निगल लिया है। जी हाँ, एक होर अन्नदाते ने खुदकुशी कर ली है। अमृतसर दे विच कर्जदारां तो परेशान होकर एक किसान दे वल्लों खुदकुशी कर ली गई है। खुदकुशी तो पहला किसान दे वल्लों एक वीडियो बनाई गई है तो उस दे विच दस्सिया गया कि पैसे मोड़न के बावजूद कर्जदार उसनूं तंग परेशान करते सी। हुण फिलहाल पुलिस ने परिवार के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। तो मृतक किसान के परिवार ने भरा दे वल्लों इल्जाम भी लगाया गया है कि कर्जा मोड़न के बावजूद भी किसान नूं तंग परेशान किया जाता सी। तो फिलहाल परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। किसान के वल्लों चिट्ठी भी लिखी गई है जिस दे विच अपनी मौत के लिए आड़ती नूं जिम्मेवार ठहराया गया है। दस्सिया गया है कि उसके वल्लों कर्जा मोड़ दिता गया पर बावजूद इस दे उसनूं तंग परेशान किया जाता सी। ते इसे तो तंग आके किसान के वल्लों खुदकुशी कर ली गई है।
ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਸ਼ਾ ਸ਼ੀਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲਏ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਛਿੰਦੂ ਆੜਤੀ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹਰਸਾ ਸ਼ੀਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੂਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਛਿੰਦ ਆੜਤੀ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰਸਾ ਸ਼ੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਰੁੱਖੋਂ ਨੇ ਸੂਸਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਸਾ ਸ਼ੀਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੰਦ ਆੜਤੀ ਸੀਗੇ ਬਰਨਾਲੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 306 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਤ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜੁਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਈਡ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਅਮਰਿਤ। ਅਮਿਤ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ? ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਉਸਦੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੈੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਟੇ ਹੀ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਲੇਗੀ। ਕਾਫੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲਏ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਛਿੰਦੂ ਆੜਤੀ ਤੇ
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਬੰਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੰਬ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਬ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀਆ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਊ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਤਾ, ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ? ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, 9 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਆੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਈਨਸ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸੱਤਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕੁਰਸੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਡਰ ਗਏ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਲਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਣ ਸੁਖਬੀਰ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? 2 ਸਭਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਨਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ? ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਹੇਠਾਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਰੱਖੀ। ਜੀ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੇਗਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਾਰ ਜੋ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੰਬ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो हुण तुहानूं सुखबीर बादल दा वो बयान भी सुना दिंदे आ। सुखबीर बादल दा वो बयान जिस तो बाद मदन मोहन मित्तल दे वल्लों इन्हां तिखे तेवरां दे विच तलख टिप्पणियां कीतियां जा रहीआं ने। तुसीं याद है वो वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुई सी, वो जापान दा पूरा दबदबा सी, अमरीका ने एक एटॉमिक बंब सिੱਟਿਆ तो सारा हलाता हलाया सी, एक बंब नहीं, अकाली दल दे एक बंब ने मोदी को हलाता। तुसीं देखिआ। तो फिलहाल एक छोटे जे ब्रेक के लिए रुकते हैं। जापान